Welcome to free online classes of physics with Lambo sir. So in the last lecture, we studied superposition of two waves by analytical method. And in that discussion, we find displacement of resultant wave, also equation of resultant wave, amplitude of resultant wave, and intensity of resultant wave, which is formed by superposition of two waves. So during that analytical discussion, we find that if the two waves having amplitudes A1 and A2, having intensities I1 and I2, and having phase difference between them phi, that waves can produce superposition, and there you will get resultant wave. And the displacement of that resultant wave, we find that y equal to under root y1 square plus y2 square plus twice y1 y2 cos phi. So this was the magnitude of displacement produced due to superposition of two waves. After that, we find the equation of resultant wave, and that equation is like that: y equal to a sine omega t plus delta. And in that equation, A, capital A, is the amplitude of resultant wave. And from that, we find the amplitude of resultant wave, and we find the expression like that: A equal to under root A1 square plus A2 square plus twice A1 A2 cos phi. And in that expression for amplitude, we studied two special cases. In first case, condition for maximum amplitude, and in the second case, we studied condition for minimum amplitude. And finally, we find the intensity of resultant wave, which was produced due to superposition of two waves. And we come to know that intensity is directly proportional to square of amplitude. That's why expression for resultant intensity I, which is proportional to square of amplitude, is like that: I equal to A1 plus A2, or you can say A1 square plus A2 square plus twice A1 A2 cos phi. And if that intensity is written in terms of individual intensity of wave, then I equal to I proportional to I1 plus I2 plus 2 root I1 into root I2 cos phi. And once again, in that expression for intensity, we studied two special cases. In first case, condition for maximum intensity, and in the second case, condition for minimum intensity. So let us learn about interference of waves. We know that due to superposition of waves, three physical phenomena arises. Three physical effects arises. First one is the interference of waves. Second one is the formation of beats, and third is the formation of stationary waves. So let us learn interference of waves. First physical effect, which is produced due to superposition of waves. So to produce the interference of waves, minimum two waves are required, and that waves must have same frequency, same path, traveling with the same speed in same direction. So if the two waves having same frequency, same path, same speed, traveling along same direction, when superimposed with each other, then phenomena of interference takes place or occurs. म्हणजे जर इंटरफिरन्स ऑफ वेव्स ही फिनॉमिना जर ऑकर व्हायची असेल, तर ज्या दोन वेव्स सुपर इम्पोज होतात, both the waves must have equal frequency,
they should travel along the same path with the same speed and in same direction, but their amplitudes may equal or may not be equal. म्हणजे amplitude जरी equal असतील तरी चालतात आणि unequal असतील तरी चालतात. And when such two waves superimpose with each other, then phenomena of interference occurs. So let us read this paragraph. If the two waves of the same frequency traveling along the same path with same speed in the same direction, when superimposed with each other, then the phenomena of interference of waves occur. मग त्या दोन वेव्हच्या अँप्लिट्यूड इक्वल असतील किंवा डिफरंट असतील, पण हे चार फॅक्टर सेम पाहिजेत. सेम फ्रिक्वेन्सी पाहिजे, ट्रॅव्हलिंग अलॉंग सेम पाथ, विथ सेम स्पीड, इन द सेम डायरेक्शन. अशा जर दोन वेव्ह सुपर इम्पोज होत असतील तर फिनॉमिना और इफेक्ट ऑफ इंटरफिरन्स ऑफ वेव्स occurs. And due to such interference of waves, there are two types of interference takes place. So there are two types of interference. म्हणजे त्या दोन वेव्ह सुपर इम्पोज होत असताना दोन डिफरंट वेजनी सुपर इम्पोज होतील. That's why interference are of two types. First type of interference is constructive interference, and second type of interference is destructive interference. So let us first learn about the first type of interference, constructive interference. So if these two waves arriving at a point of medium simultaneously are in phase, then crest of one wave superimpose with the crest of a second wave, and trough of first wave superimpose with the trough of second wave. And due to that, their displacement produced at that point are in the same direction. That's why resultant displacement at that point is maximum. And that type of interference is called as constructive interference. मग जर वेव्स सुपरइम्पोज होत असताना इन फेज मध्ये अराइव्ह झाल्या तर त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स किती असतो आपल्याला माहिती आहे. जर त्या दोन वेव्स मधला फेज डिफरन्स 0 रेडियन असेल, 2 पाय रेडियन असेल, 4 पाय रेडियन असेल, 6 पाय रेडियन असेल, तर त्या वेव्स इन फेज मध्ये असतात. So let us find what is the condition for constructive interference. In terms of phase difference, also we can find condition in terms of path difference. But important thing is that to occur constructive interference, superimposing waves should arrive at that point in phase. आणि इन फेज मध्ये अराइव्ह झाल्यामुळं त्या वेव्स मधला फेज डिफरन्स 0, 2 पाय, 4 पाय या पद्धतीचा असेल. त्यामुळं त्या पॉइंट जवळचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम, अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम आणि इंटेन्सिटी देखील मॅक्झिमम. So this type of interference is called as constructive interference. So let us find condition for constructive interference in terms of phase difference and also in terms of path difference. See here, if the two waves arriving at a point simultaneously are in phase, then constructive interference takes place. Then what should be the phase difference between the two waves? See here, then phase difference between the two waves will be 0 radian असेल तर त्या वेव्स फेज मध्ये असतात. 2 पाय रेडियन त्या दोन वेव्स मधला फेज डिफरन्स असेल तर इन फेज मध्ये असतात. 4 पाय, 6 पाय यापैकी कोणताही फेज डिफरन्स त्या दोन वेव्स मध्ये असेल तर त्या दोन वेव्स इन फेज मध्ये असतात. आणि इन फेज मध्ये असणं म्हणजे crest of one wave coincides with crest of second wave and trough coincides with trough. And due to that, resultant displacement
at that point will have the same direction. आता हे जे फेज डिफरन्सची तुम्हाला व्हॅल्यू मिळालेली आहे त्या फेज डिफरन्सच्या व्हॅल्यू आपण शॉर्ट मध्ये कसं लिहू शकतो, दॅट इज फेज डिफरन्स डेल फाय यांना डिनोट करू आपण इज इक्वल टू n into 2 pi where n takes the value 0 1 2 म्हणजे इन वर्ड्स मध्ये तुम्ही म्हणू शकता if the phase difference between the two waves arriving at a point simultaneously is 0 2 pi 4 pi 6 pi or that phase difference is integral multiple of 2 pi, then constructive interference will take place at that point. So this is the condition for constructive interference in terms of phase difference. पुन्हा एकदा हे स्टेटमेंट आहे का, if the phase difference between the two waves is integral multiple of 2 pi म्हणजे या n च्या व्हॅल्यूज 0 1 2 3 यापैकी कुठलेही असेल तर त्या ठिकाणचा इंटरफरन्स हा constructive interference असेल. Now we can also find condition for constructive interference in terms of path difference. See here. So path difference between the two waves. Kadi, if the two waves arriving at a point simultaneously are in phase. मग in phase मध्ये जर waves असतील तर त्यांच्यामधला path difference किती असू शकतो पहा. If the path difference between the two waves 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, etc. ह्याच path difference शॉर्ट फॉर्म मध्ये तुम्ही असं लिहू शकता डेल लॅम्बडा पाथ डिफरन्स डिनोट करण्यासाठी सिम्बॉल यूज केलाय इज इक्वल टू n multiplied by lambda where n takes the values 0, 1, 2, 3, etc. आता इथं तुम्ही असं म्हणू शकता if this path difference is integral multiple of wavelength then constructive interference takes place. म्हणजे त्या ठिकाणचा जो कॉमन अरायव्हलचा पॉइंट आहे त्या ठिकाणचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट रिझल्टंट अँप्लिट्यूड रिझल्टंट इंटेन्सिटी मॅक्झिमम असतात. आणि आपल्याला सर्वांना माहिती आहे जर दोन वेव्स मधला फेज डिफरन्स 0 असेल तर त्यांच्यामधला पाथ डिफरन्स पण 0. जर दोन वेव्स मधला फेज डिफरन्स 2 पाय रेडियन असेल तर आपल्याला माहिती आहे 2 पाय रेडियन म्हणजे एक ऑसिलेशन कंप्लीट होणार आहे म्हणजे वन वेव्ह प्रोड्यूस होईल आणि वन वेव्ह डिस्क्राइब्स द अँगल 2 पाय रेडियन अँड ट्रॅव्हल्स द पाथ इक्वल टू लॅम्बडा. सो फेज डिफरन्स ऑफ 2 पाय corresponds to path difference of lambda. फेज डिफरन्स ऑफ 4 पाय म्हणजे इथं एकूण 2 ऑसिलेशन्स कंप्लीट झाले असतील त्या पार्टिकलचे. मग 2 ऑसिलेशन्स म्हणजे अँगल 4 पाय रेडियन याचा अर्थ तिथं 2 वेव्ह प्रोड्यूस झाले असतील त्या वेव्हने ट्रॅव्हल केलेला पाथ 2 टाइम्स लॅम्बडा. सो फेज डिफरन्स ऑफ 4 पाय रेडियन corresponds to path difference of 2 lambda. At the same time फेज डिफरन्स ऑफ 6 पाय रेडियन म्हणजे इथं 3 ऑसिलेशन्स कंप्लीट होणार आहेत म्हणजे 3 वेव्स प्रोड्यूस होतील पाथ डिफरन्स 3 लॅम्बडा. सो इन दिस वे वी गॉट द कंडिशन फॉर कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरन्स अँड इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरन्स. मग तुम्ही असं म्हणू शकता if the phase difference between the two superimposing wave is integral multiple of 2 pi then constructive interference takes place. Or if the path difference between the superimposing wave is integral multiple of wavelength, then constructive interference takes place. आणि ज्यावेळी constructive interference त्या ठिकाणी होणार त्यावेळी त्या ठिकाणचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट असेल, रिझल्टंट अँप्लिट्यूड असेल, रिझल्टंट इंटेन्सिटी असेल, that will take maximum value. So let us see this diagram of constructive interference. In this diagram, we have taken the two waves y1 and y2. First wave is having the amplitude a1 equal to 1 centimeter. Second wave is having the amplitude a2 equal to 3 centimeter. And this second wave y2 and this first wave y1 ही displacement आहे त्या वेव्हची.
इज इन फेज विथ y1 म्हणजे y2 इज इन फेज विथ y1 याचा अर्थ फर्स्ट वेव्हनं ज्या इन्स्टंटला क्रेस्ट प्रोड्यूस केलेला आहे त्याच इन्स्टंटला सेकंड वेव्हनं देखील क्रेस्ट प्रोड्यूस केलेला आहे. सो क्रेस्ट ऑफ फर्स्ट वेव्ह coincides or superimpose with crest of second wave and trough coincides with trough. त्यामुळं त्या पॉइंटच्या ठिकाणचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन सेम असणार. त्यामुळं त्या ठिकाणचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सम ऑफ इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट. Hence, resultant displacement at that point maximum y max equal to y1 plus y2. त्याचबरोबर त्या ठिकाणची रिझल्टंट अँप्लिट्यूड देखील तुम्हाला मॅक्झिमम मिळणार कारण या दोन वेव्स मधला फेज डिफरन्स हा 0 आहे. 2 पाय पण असला तरी चालतो, 4 पाय असेल तरी चालतील, तरी देखील त्या दोन वेव्ह फेज मध्ये असतात. पण आता मात्र ह्या दोन्ही वेव्ह मधला फेज डिफरन्स हा 0 रेडियन आहे. सो the resultant wave which is formed here, the resultant wave ची amplitude A equal to A1 plus A2 मिळेल. आपल्याला माहिती आहे हे जे रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंटचा आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला तो ऍक्च्युअली रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्ह काय होतं y इक्वल टू अंडर रूट y1 स्क्वेअर प्लस y2 स्क्वेअर प्लस 2y1 y2 cos phi. इथं phi म्हणजे फेज डिफरन्स आहे त्या दोन वेव्हज मधला. हा फेज डिफरन्स जर 0 घेतला आपण तर cos 0 1 येईल आणि मग तुम्हाला y इक्वल टू अंडर रूट y1 प्लस y2 ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजेच y इक्वल टू y1 प्लस y2 मिळेल म्हणजे रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम मिळेल तिथं. तसेच त्या ठिकाणची रिझल्टंट अँप्लिट्यूड देखील त्या फॉर्म्युल्यावरून तुम्हाला मिळेल a max मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड मिळेल a1 प्लस a2 आणि इथं तुम्ही बघू शकता ही जी रिझल्टंट वेव्ह फॉर्म झालेली आहे त्या रिझल्टंट वेव्हची अँप्लिट्यूड तुम्ही घेतलात a equal to a1 plus a2. a1 is 1 centimeter and a2 is 3 centimeter. त्यामुळे रिझल्टंट वेव्हची अँप्लिट्यूड तुम्हाला 4 सेंटीमीटर इथे मिळालेला. अँड रिझल्टंट इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड ऍट दॅट पॉइंट, साऊंड किंवा कोणतीही वेव्ह असेल कारण सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल इज ऍप्लिकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ वेव्ह. दॅट्स वाय रिझल्टंट इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड और वेव्ह ऍट दॅट पॉइंट is also maximum and that maximum intensity is given by I max equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 आणि इथं पुढे cos phi जे होतं ते cos phi तुम्हाला 1 मिळणार कारण हा फेज डिफरन्स एकतर 0 असू शकतो, 2 पाय असू शकतं, 4 पाय असू शकतं आणि यालाच तुम्ही शॉर्ट फॉर्म मध्ये असं व्यक्त करू शकता रूट I1 plus root I2 bracket square. And when resultant displacement maximum, resultant amplitude maximum, resultant intensity maximum, then this type of interference is called as constructive interference. See here, this type of interference is called constructive interference. So let us learn how to find the phase difference between the two waves. आपण इथं म्हटलं दोन वेव्स मधला फेज डिफरन्स 0 रेडियन, पाथ डिफरन्स 0. दोन वेव्स मधला फेज डिफरन्स 2 पाय रेडियन, त्यावेळेला पाथ डिफरन्स लॅम्बडा. हे फेज डिफरन्स कसे ठरवायचे त्यासाठी आपण या ठिकाणची माहिती घेऊ. इथं आपण टू वेव्स विथ डिफरंट अँप्लिट्यूड्स घेतलेले आहेत, सेम फ्रिक्वेन्सी घेतलेल्या आहेत आणि सेम फेजच्या घेतलेल्या आहेत. सी हियर इन दिस डायग्राम डॉटेड लाईन न दाखवलेली आपण फर्स्ट वेव्ह म्हणूया आणि कंटिन्युअस लाईन न दाखवलेली आपण सेकंड वेव्ह म्हणूया. दोन्ही वेव्हच्या अँप्लिट्यूड्स डिफरंट आहेत तुम्ही बघू शकता पण फ्रिक्वेन्सी सेम आहे. आता ह्या वेव्स मध्ये सेम फेज का, फर्स्ट वेव्हचं क्रेस्ट आणि सेकंड वेव्हचं क्रेस्ट कोइन्साइड होत आहे म्हणजे ऍट द सेम इन्स्टंट दोन्ही वेव्हनी क्रेस्ट प्रोड्यूस केलंय आणि त्याच इन्स्टंटला दोन्ही वेव्हनी ट्रफ देखील प्रोड्यूस केले. त्यामुळे या दोन वेव्स मधला फेज डिफरन्स जर तुम्ही घ्यायचा म्हटला तर तो फेज डिफरन्स किती येईल पहा. फर्स्ट वेव्हनं एका ऑसिलेशन मध्ये जेवढा अँगल डिस्क्राईब केलाय तेवढाच अँगल सेकंड वेव्हनं देखील डिस्क्राईब केलाय. त्यामुळे त्या दोघांच्या अँगल मधला डिफरन्स इथं 0 मिळेल. दॅट्स वाय इन दिस टाइप ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फेज डिफरन्स यू विल गेट del phi इक्वल टू 0 डिग्री किंवा 0 रेडियन आणि त्याच वेळी
फर्स्ट वेव्हची जेवढी वेवलेंथ आहे तेवढीच वेवलेंथ सेकंड वेव्हची देखील आहे. त्यामुळं पाथ डिफरन्स देखील या दोन्ही वेव्हज मधला झिरोच असणार. सी हिअर, path difference 0. So this is the first diagram explaining zero phase difference and zero path difference. So let us see the second diagram which is explaining phase difference 2 pi radian but path difference lambda. See here. In this diagram, first wave जी आहे त्या फर्स्ट वेव्हनं सुपर इम्पोज होण्या अगोदर वन ऑसिलेशन इतका अँगल डिस्क्राइब केलेला आहे. म्हणजे ज्या ऑसिलेटिंग पार्टिकलनं फर्स्ट वेव्ह प्रोड्यूस केलेले आहे दॅट ऑसिलेटिंग पार्टिकल कम्प्लीट्स वन ऑसिलेशन बिफोर द सुपरपोजिशन. आणि या सुपरपोजिशन पॉइंट नंतर दोन्ही वेव्स मात्र सायमल्टेनियसली ट्रॅव्हल होत आहेत. दॅट मीन्स फर्स्ट वेव्ह हॅज डिस्क्राइब्ड 2 pi radian extra. Also, that wave have traveled wavelength distance extra. That's why the phase difference between the two waves is 2 pi radian and path difference between the two waves is lambda. See here. Phase difference del phi equal to 360 degree or 2 pi radian आणि path difference कारण या फर्स्ट वेव्हनं डॉटेड लाईन दाखवलेल्या वेव्हनं एक्स्ट्रा पाथ ट्रॅव्हल केलेला आहे. म्हणजे सुपर इम्पोज होण्या अगोदर फर्स्ट वेव्ह हॅव ट्रॅव्हल एक्स्ट्रा डिस्टन्स इक्वल टू इट्स लेंथ. दॅट्स वाय द पाथ डिफरन्स बिटवीन द टू वेव्स डेल लॅम्डा इक्वल टू लॅम्डा. ओके, लेट अस लर्न हाऊ टू फाइंड द पाथ डिफरन्स फोर phase difference 4 pi radian and path difference 2 pi lambda. Sorry, 2 lambda. See here. In this diagram, the two waves are again the same two waves are there having different amplitude, same frequency, but are in phase. But first wave have described 4 pi radian angle extra, and that first wave have traveled 2 times wavelength extra path. कारण इथं त्यांचा सुपरपोजिशनचा पॉइंट आहे. म्हणजे या ठिकाणी त्या दोन्हीही वेव्स सायमल्टेनियसली अराइव्ह होत आहे. म्हणजे सुपरपोजिशन होण्या अगोदर फर्स्ट वेव्हनं जो अँगल डिस्क्राइब केलेला आहे किंवा फर्स्ट वेव्हला ज्या ऑसिलेटिंग पार्टिकलनं प्रोड्यूस केलंय that oscillating particle has completed 2 oscillations before superposition. मग एका ऑसिलेशनला 2 pi radian, 2 ऑसिलेशन्सला 4 pi radian इतका अँगल डिस्क्राइब होईल. त्यामुळे या दोन वेव्स मधला फेज डिफरन्स जो आहे तो 4 pi radian. सी हिअर, फेज डिफरन्स बिटवीन द टू वेव्स इज 4 pi radian किंवा 720 डिग्री. आणि पाथ डिफरन्स जो आहे डेल लॅम्डा, that is 2 lambda. So in this way you can understand how to find the phase difference between the two waves and path difference between the two waves. So let us learn few about constructive interference. ज्यावेळी constructive interference occur takes place होईल, that time the superimposing waves are arriving in phase. So constructive interference occurs when two interfering waves have a displacement in same direction. कारण crest superimposes with crest, trough superimposes with trough. That's why displacement produced due to two waves, superimposing waves, have the same direction. That's why the displacement is maximum, amplitude is maximum, also intensity is maximum. So the result is larger amplitude, larger displacement and larger intensity also. आता इथं maximum constructive interference कधी येईल पहा. For maximum constructive interference will take place when the waves are in phase. Okay, पण phase difference किती असला पाहिजे? 0 degree किंवा 360 degree. And that time crest superposes on crest.
or trough superposes on trough. You can see here. मॅक्झिमम कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स दाखवणारी ही डायग्राम आहे. बिफोर इंटरफिरन्स हे दोन क्रेस्ट आहेत अँड ड्युरिंग इंटरफिरन्स त्या दोन क्रेस्टनं सुपरपोज झाल्यामुळं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंटला सेम डायरेक्शन आहे, त्यामुळे रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम मिळाली, अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम मिळाली. सो दिस इज द मॅक्झिमम कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. या सेकंड डायग्राम मध्ये ट्रफ superposes with trough. So you are getting resultant trough of maximum displacement, maximum amplitude, maximum intensity. आता इथं अँटीनोड हा पॉइंट कसा येतो पहा, हा कन्सेप्ट कसा येतो. द पॉइंट ऑफ मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम तुम्ही बघू शकता इथं क्रेस्ट अँड क्रेस्ट सुपरपोज झालं, त्यावेळी या ठिकाणचा जो पॉइंट मिळाला तुम्हाला त्या पॉइंटची डिस्प्लेसमेंट, अँप्लिट्यूड, इंटेन्सिटी मॅक्झिमम. सो द पॉइंट ऑफ मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम when two waves are interacting is called as antinode. म्हणजे कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स जिथे होईल त्या ठिकाणी तुम्हाला तो पॉइंट मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंटचा मिळेल, मॅक्झिमम अँप्लिट्यूडचा मिळेल, मॅक्झिमम इंटेन्सिटीचा मिळेल आणि त्या मीडियमच्या पॉइंटला तुम्ही antinode असं म्हणू शकता. So antinode is point of medium at which constructive interference takes place. ज्या ठिकाणचं डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम, अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम, इंटेन्सिटी देखील मॅक्झिमम. So in this way we come to know first type of interference, that is the constructive interference. So let us learn the second type of interference, which is destructive interference. आता डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स जर ऑकर व्हायचा असेल तर त्याच्या दोन वेव्ज आहेत ज्यांच्या फ्रिक्वेन्सी सेम आहे, ट्रॅव्हलिंगचा पाथ सेम आहे, स्पीड सेम आहे, डायरेक्शन सेम आहे, बट अँप्लिट्यूड्स मे ऑर मे नॉट सेम. दॅट शुड अराइव्ह ॲट अ पॉइंट ऑफ मीडियम सायमल्टेनियसली बट आउट ऑफ फेज. आणि आउट ऑफ फेज मध्ये अराइव्ह होत असतील तर फर्स्ट वेव्हनं जर क्रेस्ट प्रोड्यूस केलं असेल तर सेकंड वेव्हचं त्या ठिकाणी ट्रफ असेल, और वाईस वर्सा. फर्स्ट वेव्हचं ट्रफ असेल तर सेकंड वेव्हचं क्रेस्ट असेल. त्यामुळं त्या पॉइंटच्या ठिकाणची जी डिस्प्लेसमेंट असणार वेव्हची दॅट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन अँड दॅट विल रिझल्ट इन द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ॲट दॅट पॉइंट, मिनिमम अँप्लिट्यूड ॲट दॅट पॉइंट, मिनिमम इंटेन्सिटी ॲट दॅट पॉइंट. सी हियर, if the two waves arriving at a point simultaneously are in out of phase, मग आउट ऑफ फेज मध्ये जर वेव्स अराइव्ह होत असतील त्या ठिकाणी तर त्या वेव्स मधला फेज डिफरन्स आपल्याला माहिती आहे. फेज डिफरन्स बिटवीन दिस टू वेव्स, फेज डिफरन्स इक्वल टू डेल फाय इक्वल टू पाय रेडियन असू शकतो, 3 पाय, 5 पाय एक्सेट्रा. हाच फेज डिफरन्स तुम्ही शॉर्ट मध्ये कसा लिहू शकता, दॅट इज दॅट फेज डिफरन्स डेल फाय इक्वल टू ट्वाइस n मायनस 1 पाय. आता इथं 2n-1 पाय घेत असताना इथं n ची व्हॅल्यू आपण किती सिलेक्ट करू शकतो पहा. n टेक्स द व्हॅल्यू 1, 2, 3 एक्सेट्रा. म्हणजे इथं हा जो फेज डिफरन्स आहे त्या दोन वेव्स मधला, की ज्या दोन वेव्स आउट ऑफ फेज मध्ये आहेत, तो फेज डिफरन्स हा 1 पाय, 3 पाय, 5 पाय, तेच तुम्ही इथं लिहिलात ट्वाइस n-1 पाय. आणि त्याला म्हणू शकता तुम्ही, if the phase difference between the two waves is odd multiple of pi, दोन वेव्स मधला फेज डिफरन्स हा ऑड मल्टिपल ऑफ पाय असेल तर त्या वेव्स आउट ऑफ फेज मध्ये असतात. आणि आउट ऑफ फेज मध्ये वेव्ह जर असतील आणि त्या सुपरइम्पोज होत असतील तर तिथं डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ऑकर नाही. सो दिस इज द कंडिशन फॉर डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स in terms of phase difference. We can also find the condition of destructive interference in terms of path difference. See here. Path difference between the two waves which are out of phase. आपल्याला माहिती आहे phase difference of 2 pi corresponds to path difference of lambda. But phase difference of pi corresponds to path difference of lambda by 2. So path difference between that two waves del lambda equal to lambda by 2 असेल
3 लॅम्डा बाय 2 असेल, 5 लॅम्डा बाय 2 असेल, तर त्या वेव्स आउट ऑफ फेज मध्ये असतील आणि त्या वेव्हचं जर सुपरपोजिशन झालं तर तिथं डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स टेक्स प्लेस होईल. आणि हा पाथ डिफरन्स तुम्ही शॉर्ट मध्ये कसा लिहू शकता? दॅट इज डेल लॅम्डा इक्वल टू ट्वाइस n मायनस 1 लॅम्डा बाय 2. पुन्हा एकदा इथं n ह्या व्हॅल्यूज किती घेणार पहा, वेअर n टेक्स द व्हॅल्यूज 1 2 3 एक्सेट्रा. म्हणजे इथं पाथ डिफरन्स 1 लॅम्डा बाय 2, 3 लॅम्डा बाय 2, 5 लॅम्डा बाय 2 मिळालं. आणि तुम्ही इनवर्ड्स मध्ये म्हणू शकता, if the path difference between the two waves is odd multiple of half of wavelength, then destructive interference will take place. So once again, I am repeating the condition for destructive interference. आता ही डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्सची कंडिशन तुम्ही फेज डिफरन्स मध्ये एक्सप्रेस करू शकता किंवा पाथ डिफरन्स मध्ये एक्सप्रेस करू शकता. So first of all, we will express that condition in terms of phase difference. If the phase difference between the two waves arriving at a point simultaneously is odd multiple of pi, then destructive interference takes place. आता path difference मधली condition, if the path difference between the two waves arriving at a point simultaneously is odd multiple of half of wavelength, then destructive interference will take place. आणि ज्यावेळी डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स टेक्स प्लेस होईल किंवा ऑकर होईल त्यावेळी त्या पॉइंटच्या ठिकाणचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट, रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आणि रिझल्टंट इंटेन्सिटी मिनिमम असेल. So let us go through that minimum values. See that. Then resultant displacement, amplitude and intensity at the point of superposition is minimum. So let us go through this diagram which is explaining superposition between the two waves. Superposition between the two waves which are out of phase. आता इथं पहा, फर्स्ट वेव्हची अँप्लिट्यूड A1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आहे, सेकंड वेव्हची अँप्लिट्यूड A2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आहे. आणि ह्या दोन वेव्हज आहेत ना, दॅट वेव्हज आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री. या दोघांच्या मधला फेज डिफरन्स 180 डिग्री आहे. आणि अशा वेव्ह ज्यावेळेला सुपर इम्पोज होतील त्यावेळी रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट, तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, y इक्वल टू अंडर रूट y1 स्क्वेअर प्लस y2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस y1 y2 cos phi. मग cos phi च्या ठिकाणी हा 180 सबस्टिट्यूट केला तर तुम्हाला y इक्वल टू y1 मायनस y2 मिळेल. दॅट्स वाय मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिळेल तुम्हाला त्या ठिकाणी. सी हिअर रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ऍट दॅट पॉइंट मिनिमम y1 मायनस y2. त्याचबरोबर त्या पॉइंटची रिझल्टंट अँप्लिट्यूडचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, a इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi. आता इथं cos phi च्या ठिकाणी जर 180 ठेवलात तर तुम्हाला मायनस त्या ठिकाणी साइन मिळेल आणि रिझल्टंट अँप्लिट्यूड पण त्या ठिकाणची मिनिमम असणार. सो मिनिमम अँप्लिट्यूड ऍट दॅट पॉइंट a1 मायनस a2 हे इथं बघू शकता तुम्ही. सी हिअर. So these are the two superimposing waves. 1 centimeter amplitude, 3 centimeter amplitude. ज्यावेळेला सुपर इम्पोज होतील त्यावेळेला फर्स्ट वेव्हचं क्रेस्ट सुपरपोजेस विथ ट्रफ ऑफ सेकंड वेव्ह. त्यामुळे दोन्ही वेव्हनं जे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस केलेलं आहे ते अपोजिट डायरेक्शन असेल. त्यामुळे त्या ठिकाणचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिफरन्स बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट किंवा इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट, आणि ते डिस्प्लेसमेंट मिनिमम असेल. यू कॅन सी हिअर. इथं तुम्हाला रिझल्टंट वेव्ह मध्ये ट्रफ मिळाली, क्रेस्ट सुपरपोजेस विथ ट्रफ, कारण ट्रफची अँप्लिट्यूड 3 सेंटीमीटर जास्त आहे, त्यातून 1 सेंटीमीटर मायनस झाली. त्यामुळे रिझल्टंट वेव्ह मध्ये तुम्हाला ट्रफ मिळाली किती अँप्लिट्यूडची, 2 सेंटीमीटरची. पुन्हा सेकंड टाइमला फर्स्ट वेव्हचं ट्रफ पण सेकंड वेव्हचं मात्र क्रेस्ट. त्यावेळी रिझल्टंट वेव्हची तुम्हाला इथं क्रेस्ट मिळाली, कारण इथं क्रेस्टची अँप्लिट्यूड जास्त असल्यामुळे डिफरन्स क्रेस्टचा शिल्लक राहिला. सो इन दिस वे you get minimum displacement, minimum amplitude at the point of destructive interference, and resultant intensity of sound wave किंवा कोणत्याही प्रकारची वेव्ह असेल at that point
is also minimum, and it is given by I minimum equal to I1 plus I2 minus 2 root I1 into root I2. कारण इथं पुढं cos phi जो होता तो cos phi च्या ठिकाणी आपण 180 सबस्टिट्यूट केलं आणि cos 180 म्हणजे -1, त्यामुळे इथं साइन -1 आहे. सो किंवा हे ह्या ब्रॅकेट मध्ये व्यक्त करू शकता अंडर रूट I1 मायनस रूट I2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. अँड दिस टाइप ऑफ इंटरफरन्स की ज्या सुपरपोजिशनच्या पॉइंट जवळ रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड मिनिमम, रिझल्टंट इंटेन्सिटी मिनिमम, this type of interference is called destructive interference. So we studied two types of interference, constructive and destructive. Constructive interference occur होण्यासाठी waves should arrive simultaneously in phase. आणि destructive interference occur होण्यासाठी waves should arrive simultaneously but out of phase. आता आउट ऑफ फेज मध्ये ज्यावेळेला वेव्स अराईव्ह होतील त्यावेळेला त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स हा पाय रेडियन, 3 पाय रेडियन, 5 पाय रेडियन असतो. तो आपण नेमका कसा ठरवायचा त्याचं इथं प्रॅक्टिस करू. सी हिअर वी हॅव कन्सिडर्ड टू वेव्स विथ डिफरंट एम्प्लिट्यूड्स बट सेम फ्रिक्वेन्सी अँड अपोजिट फेजेस. सी हिअर दीज आर द टू वेव्स. दोन्ही वेव्हच्या एम्प्लिट्यूड डिफरंट आहेत आणि या वेव्स सुपर इम्पोज होत असताना फर्स्ट वेव्ह जी आहे डॉटेड लाईन न दाखवलेली त्या फर्स्ट वेव्हनं हाफ ऑसोलेशन अगोदरच कंप्लीट केलेलं आहे आणि इथं सुपर इम्पोज झाल्यानंतर फर्स्ट वेव्हचं ट्रफ प्रोड्यूस झालेलं आहे त्यावेळेला सेकंड वेव्हनं क्रेस्ट प्रोड्यूस केलाय. त्यामुळं ह्या दोन वेव्हज मधला जो फेज डिफरन्स आहे तो फेज डिफरन्स तुम्ही इथं 180 डिग्री किंवा पाय रेडियन घेऊ शकता. कारण फर्स्ट वेव्ह ज्या पार्टिकलनं प्रोड्यूस केलेली आहे त्या पार्टिकलचं ऑलरेडी हाफ ऑसोलेशन कंप्लीट झालेलं आहे आणि हाफ ऑसोलेशन कंप्लीट होण्यासाठी अँगल 180 डिग्री किंवा पाय रेडियन डिस्क्राईब व्हावा लागतो आणि त्यावेळी जी वेव्ह प्रोड्यूस होईल ती हाफ वेव्ह असेल आणि त्याची वेव्हलेंथ असणार ती λ/2. सो इन दिस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फेज डिफरन्स इज हाऊ मच 180 डिग्री और पाय रेडियन अँड पाथ डिफरन्स हा हाफ ऑफ वेव्हलेंथ असणार डेल लॅम्डा इक्वल टू λ/2. सेकंड डायग्राम पहा. या सेकंड डायग्राम मध्ये फर्स्ट वेव्ह ऑलरेडी 1.5 ऑसोलेशन कंप्लीट केलेले आहे सुपर इम्पोज होण्या अगोदर. म्हणजे ज्या ऑसोलेटिंग पार्टिकलनं फर्स्ट वेव्हला प्रोड्यूस केलेलं आहे दॅट ऑसोलेटिंग पार्टिकल हॅज कंप्लीटेड 1.5 ऑसोलेशन ऑलरेडी. मग 1.5 ऑसोलेशन साठी जो अँगल डिस्क्राईब होतो तो 3 पाय असतो आणि जी लेंथ वेव्ह ट्रॅव्हल करते ती हाफ 1.5 वेव्हलेंथ असते म्हणजे 3 टाइम्स λ/2 असणार. आणि यानंतर मात्र सुपर इम्पोज झाल्यानंतर त्यांच्यामधला फेज जो शिल्लक राहतो तो किती पहा. सी हिअर फेज डिफरन्स बिटवीन दिस टू वेव्स इज 3 पाय रेडियन किंवा 540 डिग्री आणि पाथ डिफरन्स बिटवीन दिस टू वेव्स ह्या दोन वेव्स मध्ये पाथ डिफरन्स काढला तर फर्स्ट वेव्हनं जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रॅव्हल केलेला आहे तो एक्स्ट्रा पाथ म्हणजे इथं डेल लॅम्डा आहे तो किती 1.5 वेव्हलेंथ. 1.5 वेव्हलेंथ म्हणजे 3 टाइम्स λ/2. सी path difference between these two waves del lambda equal to 3 λ/2. Now let us refer fourth type of superposition. See here in this type of superposition what happens, the oscillating particle which is producing this first wave that particle has completed 2.5 oscillations already and after that the waves are superimposing at this point. मग या पॉइंट मधला आणि इथला जर तुम्हाला फेज डिफरन्स घ्यायचा असेल तर तुम्हाला 5 पाय मिळतं. 5 पाय म्हणजे दिस वन वेव्ह 2 पाय, सेकंड वेव्ह 2 पाय म्हणजे 4 पाय झालं आणि हे एक्स्ट्रा पाय म्हणजे 5 पाय फेज डिफरन्स झाला आणि पाथ जो कव्हर केलेला आहे वेव्हनं तो 2.5 टाइम्स वेव्हलेंथ. सो फेज डिफरन्स बिटवीन दिस टू वेव्स, फेज डिफरन्स बिटवीन दिस टू वेव्स डिग्री मध्ये घ्यायचं असेल तर 900 डिग्री आणि रेडियन मध्ये घ्यायचं असेल तर 5 पाय रेडियन आणि पाथ डिफरन्स बिटवीन दिस टू वेव्स इज डेल लॅम्डा इक्वल टू 5 λ/2.
म्हणजे अशा पद्धतीनं जर टू वेव्स अरायव्हिंग ॲट अ पॉइंट सायमल्टेनियसली आर आउट ऑफ फेज, तर आउट ऑफ फेज ह्या फर्स्ट पद्धतीनं असतील, सेकंड असतील किंवा थर्ड असतील. मग त्यानुसार त्यांचा मधला फेज डिफरन्स किंवा पाथ डिफरन्स तुम्ही रेफर करू शकता. सो लेट अस लर्न अबाउट द डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. आपण थोडी आणखी माहिती घेऊया डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स विषयी. सी हिअर, डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आपल्याला माहिती आहे. डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ऑकर होण्यासाठी the two waves arriving at a point simultaneously should be out of phase. So, destructive interference occurs when two interfering waves have a displacement in opposite direction. आणि बरोबरच आहे. डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन का? तर फर्स्ट वेव्हनं समजा क्रॅश प्रोड्यूस केला असेल तर त्याचं डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटीकडं, आणि सेकंड वेव्हनं त्याच वेळेला ट्रफ प्रोड्यूस केलेलं असतं त्याचं डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटीकडं. त्यामुळे डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन ही अपोजिट असते, आणि अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंटची असल्यामुळं त्या ठिकाणचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट म्हणजे तुम्ही डिफरन्स घेता. सो डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स रिझल्ट्स स्मॉलर अँप्लिट्यूड. अँप्लिट्यूडच नव्हे, डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर असणार, त्या ठिकाणचं अँप्लिट्यूड स्मॉलर असणार, इंटेन्सिटी देखील स्मॉलर असणार. आता इथं मॅक्झिमम डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ऑकर कधी होईल, तर त्यासाठी टू वेव्ह ज्या सुपर इम्पोज होतात त्यांची फ्रिक्वेन्सी तर इक्वल पाहिजे, पण अँप्लिट्यूड इक्वल पाहिजे दोन्ही वेव्हची, अँड हुज फेज डिफरन्स इज 180 डिग्री और पाय रेडियन, म्हणजे पाथ डिफरन्स हा λ/2 असेल. when they will meet at a point, that means superimpose with each other, that time maximum destructive interference will take place. म्हणजे त्या डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ज्या ठिकाणी होत आहे, ज्या पॉइंटला ऑकर होत आहे, त्या पॉइंटचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट 0 असेल, रिझल्टंट अँप्लिट्यूड 0 असेल, रिझल्टंट इंटेन्सिटी देखील 0 असेल. सो मॅक्झिमम डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नोड्स. म्हणजे नोड्स आर द पॉइंट्स इन मीडिया at which destructive interference is taking place. मग ज्या ठिकाणी मीडियम, ज्या पॉइंटच्या ठिकाणी डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ऑकर होत आहे त्या पॉइंटला तुम्ही नोड्स म्हटलात, म्हणजे त्या ठिकाणचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट 0, अँप्लिट्यूड 0, इंटेन्सिटी देखील 0. सो विच आर regions of zero displacement of medium, zero amplitude of medium and zero intensity of medium. आता ह्या ज्या डायग्राम्स आहेत, these diagrams are explaining, यातील first diagram is explaining maximum destructive interference. See here, दोन्हीही wave pulses आहेत. Both the wave pulses are having same amplitude. आणि त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स हा 180 डिग्री आहे, म्हणजे पाथ डिफरन्स λ/2. आता या जर दोन वेव्ह पल्सेस सुपर इम्पोज झाल्या, हे पहा ड्युरिंग द इंटरफिरन्स म्हणजे सुपर इम्पोज झाल्या, तर फर्स्ट वेव्ह पल्सचं डिस्प्लेसमेंट आणि सेकंड वेव्ह पल्सचं डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन असल्यामुळं या ठिकाणच्या पॉइंटचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट 0 मिळेल, म्हणजे जिथं नोड फॉर्म होईल. ओके, आता ही सेकंड डायग्राम जी एक्सप्लेन करते ती फक्त डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स एक्सप्लेन करते. इट इज नॉट मॅक्झिमम डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स, कारण दोन्ही वेव्ह पल्सेसचे अँप्लिट्यूड डिफरंट आहे. त्यामुळं वेन दे विल सुपर इम्पोज विथ इच अदर, डिस्प्लेसमेंट एकमेकांना कॅन्सल करतील पण टोटल कॅन्सल होणार नाही. इथं या ट्रफ मधील स्मॉल डिस्प्लेसमेंट शिल्लक राहील, म्हणजे या ठिकाणी रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट 0 असणार नाही, मिनिमम असणार, अँप्लिट्यूड 0 असणार नाही, मिनिमम असणार, इंटेन्सिटी देखील 0 असणार नाही, मिनिमम असणार. त्यामुळे या पॉइंटला नोड पॉइंट तुम्ही म्हणू शकत नाही, कारण जिथं नोड फॉर्म होणार तिथं मॅक्झिमम डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स होईल ऑकर्स, म्हणजे त्या ठिकाणचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट 0, अँप्लिट्यूड 0, इंटेन्सिटी 0. बट हिअर नॉन झिरो डिस्प्लेसमेंट, अँप्लिट्यूड आणि इंटेन्सिटी. सो इट इज नॉट मॅक्झिमम डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. त्यामुळे इथं जो पॉइंट फॉर्म होतो त्याला तुम्ही नोड म्हणू शकत नाही. बट इन दिस टाइप ऑफ इंटरफरन्स nodes are formed. So in this way we studied first physical effect, first physical phenomena which is arising due to superposition of waves, that is interference.
and its two types: constructive interference and destructive interference, and their conditions in terms of phase difference and in terms of path difference. So with this we are ending this lecture. Thank you friends.